തമിഴക വെട്രിക്കഴകം പ്രസിഡന്റ് വിജയ് കരൂരിൽ നടത്തിയ റാലിയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 39ആയി. 38 മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നും പരിക്കേറ്റ 51 പേരുടെ നില ഗുരുതരമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ. மொத்தம் 39ல் 38 உடல்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஒரே ஒரு உடல் மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியிருக்கு. 38ல் 14 போஸ்ட்மார்ட்டம் முடிச்சுட்டு அந்த உறவினர்கள்ட்ட கொடுத்துருக்கோம். மற்றது நம்ம மருத்துவர்களுக்குள்ள ரொம்ப வேகமாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதையும் மிக விரைவாக முடிச்சுட்டு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுவோம். 51 பேஷண்ட் இதில் இருக்காங்க. கிரிட்டிக்கல் இதில் ஒருத்தர் தவிர மற்றவங்க எல்லாமே சேஃப். அருகாமையில் இருக்கிற திண்டுக்கல், திருச்சி, சேலம், நாமக்கல் போன்ற மருத்துவர்கள் அந்த மருத்துவமனை டீனோட அந்த டீமே வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஒத்துழைப்பால் தான் மிக விரைவாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கே தெரியும், இரவு பகலாக அவங்க கன்வில்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட எஃபர்ட்ஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க. எவ்வளவு விரைவாக உடல்களை உறவினர்கள்ட்ட கொடுக்க முடியுமோ அதுக்காக கொடுக்கறதுக்கும் ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் இன்னும் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதையும் ஐடென்டிஃபை பண்றது. அது எல்லாம் விசாரிச்சு இப்ப சொல்றாங்க. will tell you after the enquiry is done. Okay, right? Give us some time. Okay. Sir, எவ்வளவு பேர் இருந்தாங்க? About 500 policemen here. 500 policemen here. Yeah. 500 policemen here. Yeah. Sir, எவ்வளவு பேருக்கு அப்ளிகேஷன் வந்திருக்கு? 10,000. They have asked for 10,000. 500 people were there. Official statementல டைம் அவங்க சோஷியல் மீடியால வேற டைம் கொடுத்திருக்காங்க. பட் எங்கள்ட்ட பர்மிஷன் கேட்டது 3 to 10. அவங்க சோஷியல் மீடியால 12 வேற டைம் பிறகு இப்ப நம்ம விசாரிக்கும் போது நிறைய பேர் 10 மணிக்கு வந்துட்டேன்னு சொல்றாங்க. காலைல 10 மணிக்கு வந்ததா சொல்றாங்க. 10 ஸோ அதனால முழுசா ஃபுல்லா விசாரிச்ச பிறகு தான் தெரியும். மார்னிங் 10 மணிக்கு கிரௌட் வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ சோஷியல் மீடியால 12 o'clock போட்டதா சொல்றாங்க. கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டதாகவும் அதிலே பல பேர் மயங்கி விழுந்து மருத்துவமனைக்கு சேர்க்கப்பட்ட போது அதில் இதுவரை 39 பேர் இறந்துள்ளதாகவும் சுமார் இந்த அரசு மருத்துவமனையிலே 51 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் அதில் 2 பேர் அபாய கட்டத்தில் இருப்பதாகவும் ஈவிகே கூட்டம் அறிவிக்கப்பட்டு கூட்டம் நடைபெறுகின்ற பொழுதே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு முன்பு இதே கட்சி டிவிகே கட்சி 4 மாவட்டத்தில் அவருடைய தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தை நடத்தியிருக்கிறார்கள். அந்த 4 கூட்டத்திலும் எப்படி மக்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள், எப்படிப்பட்ட நிலைமை என்பதையெல்லாம் ஆய்வு செய்து அதற்கு ஏற்றவாறு முழுமையான பாதுகாப்பு கொடுத்திருக்க வேண்டும் அரசாங்கம், കാവൽതുறை. മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ കരൂരിലെത്തി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ സന്ദർശിച്ചു. വിവരിക്കാനാവാത്ത ദുരന്തമെന്ന് പ്രതികരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി സംഭവത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. AIADMK നേതാവ് എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി ആശുപത്രിയിലെത്തി പരിക്കേറ്റവരെ സന്ദർശിച്ചു. கோகுலஸ்ரீ ஆகாஷ் 2 பேரும் கல்யாணம். 2 24 வயசு தான் ஆகுது. 5 மாசம் கல்யாணம். அவங்க கரூர் மாப்பிள்ள, நான் உப்படமங்கலம் தம்பி. எங்கிட்ட 2 மணிக்கெல்லாம் பேசிட்டு தான்ப்பா போனாங்க. நாங்க ஓரமா கரூருங்கிறனால போனாங்க. மழை நானும் விட்டுருக்க மாட்டேன். தெரிஞ்சவங்க வீட்டுல மாடியில நிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. இறங்கி வர்றப்பதாப்பா என் பிள்ளைய கொண்டுட்டானுங்க. 2 கொண்டுட்டாங்க, மிதிச்சே கொண்டுட்டாங்க. போஸ்ட் ஒன்று ஒடிஞ்சு விழுந்துருச்சு. மரம் ஒரு 2 மரம் ஒடிஞ்சு விழுந்துருச்சு. எல்லாம் ஏறி மேலே ஏறி அதில் நிறைய பேர் சிக்கிட்டாங்க. இந்த போஸ்ட் விழுந்ததில் நிறைய பேர் உள்ளமா. அந்த போஸ்ட் இபி லைட் இருந்ததெல்லாம் கலண்டு விழுந்து பார்த்துக்கிட்டு எல்லாம் கீழே விழுந்து அதுலேயே நிறைய பேர் மாட்டிக்கிட்டாங்க உள்ள. அப்புறம் நான் இங்கிட்டு தள்ளுறதுல கீழே விழுந்தது எந்திரிக்க முடியல. അതേസമയം അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരികെ പോയ വിജയ്ക്കെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത്. അഭിലാഷ് രാധാകൃഷ്ണൻ, MG മിഥുൻ, ഒപ്പം രഞ്ജിത്ത് രാമചന്ദ്രൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നു. ആദ്യം MG മിഥുനിലേക്ക്. മിഥുൻ, രാജ്യം മുഴുവൻ വേദനിക്കുകയാണ്. 39
മരണമാണ് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മരണസംഖ്യ ഉയരുമെന്നുള്ള വേദനിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൂടി ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 32 പേരുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകി. അത്രമേൽ തമിഴകം മാത്രമല്ല, ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ ഒന്നാകെ വേദനിക്കുകയാണ്. നിലച്ചിരിക്കാത്ത നേരത്ത് അത്രമേൽ വലിയ അപകടം. അതിൽ നമ്മളേറെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 1.5 വയസ്സുകാരിയുണ്ട്, ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീകളുണ്ട്, ഒരു കുടുംബത്തിലെ അമ്മയും 2 മക്കളുമുണ്ട്. അങ്ങനെ അത്രമേൽ വിവരിക്കാനാകാത്ത നൊമ്പരത്തിനാണ്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സത്യത്തിൽ എത്രമാത്രം വലിയ ദുരന്തമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉണ്ടായത് എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ചിത്രം നമുക്കടക്കം മനസ്സിലാകുന്നത്. ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മിഥുൻ? ഭവ്യ, സംസ്ഥാനത്തെ നടക്കിയ വലിയ ഒരു ദുരന്തം തന്നെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി 8 മണിയോടുകൂടി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തത്. അത്തരത്തിൽ TVK നേതാവ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വിജയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന റാലിയിൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കാനും വിജയ് ഒരു നോക്ക് കാണാനും എത്തിയ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ഈ ദുരന്തത്തിന് ഇരയാവുകയും ഒപ്പം തന്നെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുകയും ചെയ്തത്. അതിൽ നിരവധി പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം പരിക്കേറ്റവരുടെ നില അത് പലരും അതിൽ നിന്ന് ഗുരുതര സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി അവർ ഒരു തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്നു എന്നുള്ള വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ കൂടി പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പുലർച്ചയോടുകൂടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിൻ ഈ ദുരന്ത ബാധിത മേഖല സന്ദർശിക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഈ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുകയും അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലെത്തി പരിക്കേറ്റവരെ കാണുകയും അവരുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. ഒപ്പം തന്നെ സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തൊട്ടു പിന്നാലെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ MK സ്റ്റാലിനുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ സഹായങ്ങളും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും നാടിന് നടക്കിയ ഒരു വലിയ ദുരന്തം തന്നെയാണ് കരൂരിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത് നിരവധി പേർ, അതായത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനും അപ്പുറം ആളുകൾ ഈ ഒരു റാലിയുടെ ഭാഗമായി എത്തി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു വ്യാപ്തി ഈ ദുരന്തത്തിലുണ്ടായത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ പോലീസ് തന്നെ ചില രീതിയിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നു. 10,000-ലധികം ആളുകൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോലീസ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി 500 പോലീസുകാരെ മാത്രമായിരുന്നു സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതെന്നാണ് അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് DGP വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വന്നവർ എത്ര പേരാണ് എന്നുള്ള ഒരു കണക്ക് ഇതുവരെയും വ്യക്തമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 50,000-ന് മുകളിൽ 1,00,000-തോട് അടുത്ത ആളുകൾ ഈ ഒരു റാലിയുടെ ഭാഗമായി എത്തിയെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തത്. പോലീസ് മേധാവി വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷേ 10,000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും തന്നെ ഒരു 20,000 പേരെയൊക്കെ ആയിരുന്നു തങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതലും ആളുകൾ വരികയും ഒപ്പം തന്നെ ആ ഒരു വേളയിൽ ഇടിച്ച് പലരുമായി അങ്ങോട്ട് ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടാകുകയും അത്രത്തോളം തിരക്കായിരുന്നു അവരെ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കാരണം വിജയ് എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന സമയം 12 മണിയായിരുന്നു, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയായിരുന്നു. ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ആളുകൾ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തത്. പക്ഷേ 11 മണി മുതൽ കാത്തിരുന്ന ആരാധകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് വിജയ് എത്തുന്നത് രാത്രി ഒരു 7 മണിക്ക് ശേഷമാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതുതന്നെയാണ് അത്രത്തോളം നേരം ഈ വെയിലത്തുമൊക്കെ കാത്തുനിന്നവരാണ്. കുഴഞ്ഞു വീണ് നിരവധി പേർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 51ഓളം പേർക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ശ്വാസതടസ്സമൊക്കെ നേരിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് അവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തത്. ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പലരും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയതായിട്ടുള്ള വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയോടൊക്കെ പുറത്തു വരികയും ചെയ്തത്. എന്തായാലും നിലവിൽ 2 പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ ആശുപത്രിയിലെത്തി പരിക്കേറ്റവരെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവിടെ എത്തി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുന്നു, കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചെരുപ്പുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് എത്രത്തോളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത്രത്തോളം വലിയ തിരക്കായിരുന്നു അവിടെ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്ത. ആ ഒരു സ്റ്റാമ്പേഡിൽ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായ ഒരു സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി നമുക്കറിയാം. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലമായതേ ഉള്ളൂ TVK എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നടൻ വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട്. അതിനുശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള വലിയൊരു റാലിയായിരുന്നു ഇതുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇതിനു മുൻപ് TVK നടത്തിയ റാലികളിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ജനസാഗരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അത് രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ വിജയ് എന്ന നടനെ കാണാൻ അവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയ ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഞാൻ മിഥുനിലേക്ക് വരാം.